Hello aspirants, welcome to Merit Minds. Today we are going to discuss about prehistorical concepts about Indian history. Okay, so prehistorical concepts of Indian history. Prehistorical concepts of Indian history. Okay, so what is the meaning of history? What is the meaning of history? Okay, history, the term history derived from the Greek word historia. The term history derived from the Greek word historia. So here the term H, Greek లో మనకు H అనే పదం ఉండదు కాబట్టి Greek word historia later with the influence of Europe it became historia, then it reached India and it became history. Okay, the term historia in Greek, later with the influence of Europe it became historia, then it became history when it reached India. Okay, so here the term history derived from the Greek word historia, which means inquiry, and investigation. So it is very simple that the term history derived from the Greek word historia, which means inquiry and investigation. అంటే విచారణ ఓకేనా, ఎంక్వైరీ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓకేనా. విచారణ అనేది మనకు మీనింగ్, సో ఇన్వెస్టిగేషన్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ విచారణ. సో ద టర్మ్ హిస్టోరియా విచ్ మీన్స్ inquiry or investigation, with the influence of Europe it became historia and later it became history. So simply the term history means investigation or inquiry. Okay, so it is very simple that history means investigation or inquiry. Then who is considered to be the father of history? Herodotus considered as father of history. చరిత్ర పితామహుడుగా మనం ఎవరిని చెప్పుకుంటాం? హెరోడోటస్ని చరిత్ర పితామహుడుగా చెప్పుకుంటాం ఓకేనా. సో హిస్టరీ మీన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆర్ ఎంక్వైరీ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ దట్ ఈస్ హెరోడోటస్. సో హెరోడోటస్ని మనం ఏమంటున్నాం? గ్రీక్ చరిత్రకారుడైనటువంటి హెరోడోటస్ని మనం ఏమంటున్నాం? చరిత్ర పితామహుడుగా చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ ద హిస్టరీ క్లాసిఫైడ్, ఏ విధంగా మనకు వర్గీకరణ చేస్తున్నాం? సో హిస్టరీ వర్గీకరణ, చరిత్ర వర్గీకరణ, ద హిస్టరీ క్లాసిఫికేషన్, main concept that is history classification of history. So can you guess classification of history? Okay, so based on tools we are having different classification of history, and based on the literary sources again history classified into different categories. Here the basis for the classification is number 1 that is based on the tools, and number 2 that is based on the literary sources. So మనకి ఇక్కడ పనిముట్ల ఆధారంగా చరిత్రను ఏ విధంగా వర్గీకరించారో చూస్తాం. అదేవిధంగా మనకు వాజ్మయ ఆధారం అంటే లేదా లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలను బేస్ చేసుకొని ఏ విధంగా చరిత్రను వర్గీకరించారో చూస్తున్నాం. సో హియర్ ద హిస్టరీ డివైడెడ్ ఇంటూ సెవరల్ categories based on the tools. That is, number 1 we are having the Stone Age.
Next we are having copper age. Next we are having bronze age. Again we are having the iron age. Again we are having the iron age. So based on the tools, the history classified into stone age followed by copper age, then we are having bronze age and iron age. So stone age ni మనం ఏమంటున్నాం రాతి యుగం, నెక్స్ట్ కాపర్ ఏజ్ ని రాగి యుగం, నెక్స్ట్ బ్రాంజ్ ఏజ్ ని మనం ఏమంటున్నాం కంచు యుగం, నెక్స్ట్ ఐరన్ ఏజ్ ని మనం ఏమంటున్నాం ఇనుప యుగం లేదా లోహ యుగం అంటున్నాం, ఇనుప యుగం లేదా లోహ యుగం అంటున్నాం. ఓకేనా? సో బేస్డ్ ఆన్ ద టూల్స్ ద హిస్టరీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ స్టోన్ ఏజ్, కాపర్ ఏజ్, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బ్రాంజ్ ఏజ్ ఫాలోడ్ బై ఐరన్ ఏజ్. రాతి యుగం, రాగి యుగం, కంచు యుగం మరియు లోహ యుగం, కంచు యుగం మరియు లోహ యుగంగా మనం దీన్ని వర్గీకరించవచ్చు. మరి లిటరరీ సోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని ఏ విధంగా చూడవచ్చో చూద్దాం. సో లిటరరీ సోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని ఏ విధంగా మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నామో చూద్దాం. లిటరరీ సోర్సెస్. సో ఇక్కడ మనకు లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలను ఆధారంగా చేసుకొని హిస్టరీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 categories. దెన్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దట్ ఈస్ ప్రీ హిస్టరీ, సెకండ్ వన్ ప్రోటో హిస్టరీ, second one proto history, and the third one historical phase. Okay na? So based on the literary evidences మనకున్న లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలను మనం ఆధారంగా చేసుకొని చరిత్రను 3 రకాలుగా వర్గీకరించాం. నెంబర్ 1 ప్రీ హిస్టరీ, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం చరిత్ర పూర్వయుగం అంటున్నాం. చరిత్ర పూర్వయుగం. నెక్స్ట్ ప్రోటో హిస్టరీ మీన్స్ పురాయుగం లేదా సంధియుగం అంటున్నాం. పురాయుగం లేదా సంధియుగంగా మనం దీన్ని వర్గీకరిస్తున్నాం. నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ ఫేజ్, చారిత్రక యుగం. ఓకేనా? చారిత్రక యుగం. So based on the literary evidences, the history classified into 3 categories. Number 1 we are having prehistorical phase, then proto-historical phase, again we are having the historical phase. So here the term చరిత్ర పూర్వయుగం, పురాయుగం లేదా సంధియుగం, తర్వాత వచ్చింది మనకు చారిత్రక యుగం. సో ఇందులో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీ హిస్టరీ? చరిత్ర పూర్వయుగం అంటే ఏంటి? ఓకే, what is the meaning of prehistory? Prehistory phase is a phase where we don't have any literary resources. We don't have any literary sources. అంటే మనకి ఎలాంటి లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు లేని కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం చరిత్ర పూర్వయుగం అంటున్నాం. ఓకేనా? ఎలాంటి లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు లేని కాలాన్ని చరిత్ర పూర్వయుగం అంటున్నాం. అంటే హియర్ వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిటరరీ సోర్సెస్. దట్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రీహిస్టారికల్ టైమ్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్రోటో హిస్టరీ, దట్ ఈస్ పురాయుగం లేదా సంధియుగం. ఇక్కడేంటి లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ మనం వాటిని చదవలేము, చదివి అర్థం చేసుకోలేము. ఆ కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం పురాయుగం లేదా సంధియుగం అంటున్నాం. ఈవెన్ దో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లిటరరీ రీసోర్సెస్, ఓకే, వీఆర్ అనేబుల్ టు డెసిఫర్ దెమ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెసిఫర్? ఓకే, సో వీఆర్ అనేబుల్ టు డెసిఫర్ మీన్స్ వీఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్. దట్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రోటో హిస్టరీ. అంటే లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ మనం వాటిని చదవలేము, చదివి అర్థం చేసుకోలేని కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం పురాయుగం లేదా సంధియుగం అంటున్నాం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? IVC, ఓకే, సింధు లోయ నాగరికత, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సింధు లోయ నాగరికత. ఎందుకు సింధు లోయ నాగరికత బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రోటో హిస్టరీ అంటే సింధులోయ నాగరికతకు సంబంధించిన ముద్రలు మనకు లభించాయి. వాళ్ళ లిపికి సంబంధించిన ఆనవాళ్ళు కూడా మనం కనుక్కోవడం జరిగింది. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ సీల్స్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, బట్
నాట్ ఎట్ డెసిఫర్డ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ డెసిఫర్డ్. ఇప్పటికి కూడా మనం వాటిని డీకోడ్ చేయలేకపోయాం. కాబట్టి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ప్రోటో హిస్టారికల్ టైం పీరియడ్ దట్ ఈస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటున్నాం. ఓకే, లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు లేని కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, చరిత్ర పూర్వయుగం అంటున్నాం. సో ద టైం పీరియడ్ వేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిటరరీ రిసోర్సెస్, ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రీ హిస్టరీ. నెక్స్ట్ పురాయుగం లేదా సంధియుగం అంటే ఏంటి, లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ మనం వాటిని చదవలేము, చదివి అర్థం చేసుకోలేని కాలాన్ని పురాయుగం లేదా సంధియుగం అంటున్నాం. దట్ ఈజ్ మీనింగ్ proto history. So proto history time period is a period where even though we are having the literary resources, we are unable to decode them, we are unable to decipher them. That time period is known as proto historical time period. Okay, next historical phase. What is the meaning of historical phase? చారిత్రక యుగం అంటే ఏంటి, చారిత్రక యుగం అంటే ఏంటి అంటే మనకు లిటరరీ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి, మనం వాటిని చదువుతున్నాం, అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఆ కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, చారిత్రక యుగం అంటున్నాం. సో లిటరరీ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మనం వాటిని చదవగలుగుతున్నాం, చదివి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఆ కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, చారిత్రక యుగం అంటున్నాం. అంటే లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి, అవి లభిస్తున్నాయి, వాటిని మనం చదవగలుగుతున్నాం, చదివి అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. ఆ కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, హిస్టారికల్ ఫేజ్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మౌర్యులకు సంబంధించిన శాసనాలు, శాతవాహనులకు సంబంధించిన శాసనాలు, శాతవాహనుల కాలం నాటి పుస్తకాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి, లిఖితపూర్వకమైన ఆధారాలు లభిస్తున్నటువంటి కాలం. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, హిస్టారికల్ ఫేజ్ అంటున్నాం. సో హియర్ హిస్టారికల్ ఫేజ్ ఈజ్ ఎ ఫేజ్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లిటరరీ రీసోర్సెస్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డెసిఫర్ దెమ్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డీకోడ్ దెమ్. దట్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ historical phase. Okay, based on the literary evidences, the history classified into 3 phases, that is prehistorical phase, proto-historical phase, and then we are having the historical phase. So ఇది దేన్ని ఆధారంగా చేసుకొని అంటే లిటరరీ రీసోర్సెస్ని ఆధారంగా చేసుకొని we classified history into 3 categories. Then again మనం టూల్ బేసిస్లో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా, based on the tools we are having stone age, next we are having copper age, next we are having bronze age, then we are having iron age. రాతి యుగం, రాగి యుగం, కంచి యుగం, లోహ యుగం. ఓకేనా, సో మానవుడు మొట్టమొదటిగా యూజ్ చేసింది ఏంటి, రాతి పనిముట్లను యూజ్ చేశాడు. రాతి పనిముట్లను యూజ్ చేయడం జరిగింది, రాతి పనిముట్లు. నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రాగి పనిముట్లు, తర్వాత కంచు పనిముట్లు, బ్రాంజ్ అంటున్నాం, తర్వాత లోహము, దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం, ఇనుము అంటున్నాం. ఓకే, దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం, ఇనుము అంటున్నాం. సో లోహము దట్ ఈస్ ఇనుము, లోహము దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఇనుము అంటున్నాం. సో దీన్ని మనం ఒక ఓరియంటేషన్లో అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ ఓరియంటేషన్ ఏంటంటే రాతి నుంచి రాగి, రాగి నుంచి కంచు, కంచు నుంచి లోహం, ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు దీనిని అభివృద్ధి కోణంలో చూడాలి. ఓకేనా, అభివృద్ధి కోణంలో చూడాలి. అభివృద్ధి కోణంలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చూద్దాం, అభివృద్ధి కోణంలో చూడాలి. సో హియర్ స్టోన్ ఏజ్, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ కాపర్ ఏజ్, ఫాలోడ్ బై బ్రాంజ్ ఏజ్ అండ్ ఐరన్ ఏజ్. ఓకే, దీన్ని మనం ఏ ఓరియంటేషన్లో చూడాలి, డెవలప్మెంట్ ఓరియేషన్లో చూడాలి. అంటే స్టోన్ ఏజ్లో ఉన్న డెవలప్మెంట్ కంటే కాపర్ ఏజ్లో ఉన్న చేంజెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో కాపర్ ఏజ్లో ఉన్న డెవలప్మెంట్ కంటే మనకు బ్రాంజ్ ఏజ్లో డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంది. ఓకేనా, బ్రాంజ్ ఏజ్లో డెవలప్మెంట్ ఉంది. ఈ కాలాలన్నిటితో పోలిస్తే మనకు ఐరన్ ఏజ్లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ద ఎర్లీ హ్యూమన్ యూటిలైజ్డ్ స్టోన్ యాజ్ ద tool. Next, they made copper tools followed by bronze tools. Then we are having the iron tools. So kindly read these things in the orientation of the development. అభివృద్ధి కోణంలో మనం వీటిని నేర్చుకోవాల్సిన అంశం ఉంది. ఇక్కడ ఇంకొక టైం పీరియడ్ కూడా వస్తుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూడండి. చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటాం. Chalcolithic time period. So Chalcolithic time period is a period that is witnessing the changes, ante the transition period from
స్టోన్ ఏజ్ టు బ్రాంజ్ ఏజ్, దట్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్. సో ఇక్కడ స్టోన్ ఏజ్లో మానవుడు ఏం చేశాడు, రాతి పరికరాలను మాత్రమే వాడాడు. తర్వాత రాగి పరికరాలు వచ్చాయి. ఆ రాగి పరికరాలు వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, రాతి పనిముట్లతో పాటు రాగి పనిముట్లను వాడాడు, తర్వాత కంచు పనిముట్లను వాడాడు. ఆ కాలాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే, ఈ పరివర్తన జరుగుతున్న కాలాన్ని చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటున్నాం. సో ఇన్ చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ ద ఎర్లీ మ్యాన్ యూజ్డ్ స్టోన్ టూల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాపర్ అండ్ బ్రాంజ్ టూల్స్. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం, చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటున్నాం. సో ఈవెన్ దో వీఆర్ హ్యావింగ్ సపరేట్ స్టోన్ ఏజ్, కాపర్ ఏజ్, బ్రాంజ్ ఏజ్ అండ్ ఐరన్ ఏజ్, ఫ్రమ్ స్టోన్ ఏజ్ టు బ్రాంజ్ ఏజ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ Chalcolithic time period. It is known as Chalcolithic time period. Okay na? It is known as Chalcolithic time period. So it is very simple that again we are having the subclassification. Again we are having the subclassification. But prior to that, let us take a example and we will డిస్కస్ ద సేమ్. సో ఇక్కడ మనకు డెవలప్మెంట్ ఓరియంటేషన్లో చూడాలి అని మనం చెప్తున్నాం కదా. ఇందులో డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, జనరల్ లైఫ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్లో 2 బ్యాచెస్ చేద్దాం. ఒక బ్యాచ్ ఏం చేద్దాం, 2 బ్యాచెస్ చేద్దాం. ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్ని మనం 2 బ్యాచెస్గా చేద్దాం. ఓకే, ఇందులో ఉన్న వాళ్ళకు 1 ఎకర్ ఇద్దాం, అదేవిధంగా ఇక్కడున్న వాళ్ళకు కూడా 1 ఎకర్ ఇద్దాం. ఓకేనా, 1 ఎకర్ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఒక బ్యాచ్ 1, ఈ బ్యాచ్ 1 అండ్ బ్యాచ్ 2, ఈ బ్యాచ్ 1 అండ్ బ్యాచ్ 2. సో బ్యాచ్ 1 స్టూడెంట్స్కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, 1 ఎకరం పొలం ఇచ్చి వాళ్ళను ఓన్లీ స్టోన్ టూల్స్ మాత్రమే వాడమని చెప్తున్నాం. అంటే రాతి పనిముట్లు మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంకొక 1 ఎకర్ ఇచ్చిన సెకండ్ బ్యాచ్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, దే మే యూజ్ ఐరన్ టూల్స్ అని కూడా చెప్పాం. అంటే లోహానికి సంబంధించిన ఇనుప పనిముట్లను కూడా వీళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో కొంతమంది బ్యాచ్ 1కి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుందా అంటే ఉత్పత్తి, బ్యాచ్ 1కి సంబంధించిన ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుందా, బ్యాచ్ 2కి సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుందా? ఒకవేళ బ్యాచ్ 1కి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే ఎందుకు, బ్యాచ్ 2కి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే రీజన్ ఏంటో చెప్పండి. సో లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఒక బ్యాచ్కి మనం 1 ఎకరం భూమి ఇచ్చాం, అందులో వాళ్ళు సాగు చేయాల్సిన భూమి 1 ఎకరం, అందులో వీళ్ళు ఏం చేయాలి, మొత్తం రాతి పనిముట్లను వినియోగించాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్యాచ్కి మనం ఇనుప పనిముట్లతోటి వాళ్ళు సాగు చేయవచ్చు అని చెప్పాం. సో హియర్ బ్యాచ్ 1 స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద స్టోన్ టూల్స్, వేరాజ్ బ్యాచ్ 2 స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద ఈవెన్ ఐరన్ టూల్స్. సో కెన్ యూ గెస్ వేర్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ మోర్? ఎస్, ఐరన్ ఉన్న వాళ్ళకు ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఐరన్ ఉన్న వాళ్ళకు ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్డ్ మెటల్స్. కాబట్టి ఇవన్నీ అంటే మనం ట్రాక్టర్ తోటి దున్నిన భూమి నుంచి మనం ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు, బికాస్ ట్రాక్టర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఐరన్ టూల్స్. సో మనం ట్రాక్టర్కి ఏముంటుంది, ఐరన్ టూల్స్ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుంది, మనకు భూమిని ఏం చేస్తుంది, చదును చేస్తుంది, అదేవిధంగా మంచిగా టిల్ చేసి పెడుతుంది. అంటే దున్నడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ఐరన్ ఇంప్లిమెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. స్టోన్ టూల్స్ తోటి మనం దాన్ని చదును చేయలేము, చేసినా కానీ అంత సజావుగా మనం చేయలేము. ఓకేనా, సో ఇదే కోణంలో మానవుడు కూడా రాతి పనిముట్లు, తర్వాత రాగి పనిముట్లు, తర్వాత కంచు పనిముట్లు, తర్వాత లోహపు పనిముట్లను వాడినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే డెవలప్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దీన్ని లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సేమ్ 1 ఎకరం భూమి మొత్తం రాతి పరికరాలతోటి సాగు చేసినప్పుడు వచ్చే ఉత్పత్తి కంటే మనకేంటి ఇనుము యూజ్ చేసి దాన్ని సాగు చేస్తే మనకు ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం అభివృద్ధి కోణంలో చూడాలి అనుకున్నప్పుడు అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్. సో ఫస్ట్లో ద ఎర్త్ వాజ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఐస్. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఐస్ ఏజ్ అంటున్నాం. సో వెరీ ఫస్ట్ ద ఎంటైర్ ఎర్త్ వాజ్ కవర్డ్ విత్ ఐస్. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం,
మంచు యుగం అంటున్నాం, మంచు యుగం. ఓకేనా. ఎర్లియర్ ఎర్త్ వాజ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఐస్, అంటే ద ఎంటైర్ ఎర్త్ వాజ్ కవర్డ్ విత్ ఐస్. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, మంచు యుగం అంటున్నాం. ఓకే, మంచు యుగం అంటున్నాం. దెన్ సెకండ్ స్టేజ్లో మనకేం జరిగింది, ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ రావడం జరిగింది. సో ద బ్రైట్ సన్, ఇవన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. ఈ బ్రైట్ సన్ రావడం వల్ల మనకు వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి, ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ పెరిగింది. తర్వాత గుడ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వచ్చాయి. అదేవిధంగా ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ రావడం జరిగింది. ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ అంటే సారవంతమైన నేలలు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనుకూలమైన వాతావరణం రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు నదులు, తర్వాత చెరువులు, సరస్సులు ఇవన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. అంటే వాటర్ రిసోర్సెస్, నీటి వనరులు పెరగడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకెప్పుడు మంచు యుగంలో మానవుడు వేట మరియు సేకరణ పైన ఆధారపడి జీవించేవాడు. అంటే ద ఎర్లీ మ్యాన్ వాజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ హంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ ద ప్లాంట్స్, roots, etc. So hunting and gathering were the primary occupations of the early human. Next, second phase lo manaki em jarugutundi, due to the climatic changes water resources availability perigindi, గుడ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ రావడం జరిగింది, ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ బయటపడడం జరిగింది, అంటే సారవంతమైన నేలలు మనకు బయటపడడం జరిగింది. అదేవిధంగా అనుకూలమైన వాతావరణం రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాటర్ రిసోర్సెస్ రావడం జరిగింది. తద్వారా మానవుడు ఏం చేయడం స్టార్ట్ అయింది, వ్యవసాయం చేయడం స్టార్ట్ అయింది. తద్వారా మనకు వచ్చింది ఏంటి, వ్యవసాయం అంటే ఏంటి, అగ్రికల్చర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఈ అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ అయింది. బట్ దానికంటే ముందు మానవుడు ఏం చేసేవాడు, నదీ పరివాహక ప్రాంతాలలో నివసించేవాడు. అంటే he used to reside beside the water resources. Okay, he established temporary shelters. He established temporary shelters. Here he collected seeds such as paddy and barley. వరి మరియు బార్లీకి సంబంధించిన విత్తనాలను సేకరించే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఫస్ట్ అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాలో మనకు సహజ సిద్ధంగా పెరిగిన వరి మరియు బార్లీ గింజలను సేకరించాడు. తద్వారా వ్యవసాయం గురించి అతను నేర్చుకునే ప్రక్రియ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది, ఫస్ట్ ఐసిఎస్ తర్వాత మనకు వచ్చింది ఏంటి, క్లైమేటిక్ చేంజెస్ రావడం జరిగింది. క్లైమేటిక్ చేంజెస్ వలన మనకు వాటర్ రిసోర్సెస్ రావడం జరిగింది, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. నెక్స్ట్ గుడ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్, దెన్ ఫాలోడ్ బై ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ అంటే సారవంతమైన నీళ్లలో బయటపడడం జరిగింది. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాటర్ రీసోర్సెస్ పక్కన అంటే నదీ పరివాహక ప్రాంతం కానీ తర్వాత సరస్సుల దగ్గరలో కానీ ఆ పరివాహక ప్రాంతాలలో అతను ఏంటంటే టెంపరరీ షెల్టర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. టెంపరరీ షెల్టర్స్ అంటే ఇక్కడ విలేజెస్ కావు, అవి హ్యామ్లెట్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యామ్లెట్? హ్యామ్లెట్ అంటే ఏంటంటే గ్రామం కంటే చిన్నది అని అర్థం. గ్రామం కంటే చిన్నది. సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో మనకు ప్రతి ఊరికి ఒక సర్పంచ్ ఉంటారు. కానీ కొన్ని ఊర్లను గమనిస్తే 2 ఊర్లకు కలిపి సర్పంచ్ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఒక ఊరిలో సరిపడా జనాభా లేనప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తారంటే మనం అటాచ్డ్ విలేజ్ అంటాం. సో మీ పరిసర ప్రాంతాలలో ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ప్రతి ఊరికి ఒక విలేజ్ ఉంటాడు. కానీ కొన్ని చోట్ల 2 ఊర్లకు కలిపి ఒక సర్పంచ్ ఉంటాడు, కొన్ని దగ్గర 3 ఊర్లకు కలిపి ఒక సర్పంచ్ ఉంటాడు. ఆ చిన్న గ్రామాలలో సరిపడా జనాభా లేనందున దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే హ్యామ్లెట్స్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా చిన్న గ్రామాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి కూడా ఏంటి, మనకు టెంపరరీ షెల్టర్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, టెంపరరీ షెల్టర్స్ అంటున్నాం. సో ఆ టెంపరరీ షెల్టర్స్ ఏర్పాటయ్యాయి. సో కలెక్టెడ్
seeds from the forest areas, collected seeds from the forest areas. Next stage లో ఏం జరుగుతుంది, he got command over the agriculture, he got command over agriculture, and he moved away from the water resources, he moved away from the water resources, and he established permanent settlements, he established permanent settlements. అంటే శాశ్వత నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు, శాశ్వత నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఓకేనా, శాశ్వత నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ముందంతా మనకేంటి, తాత్కాలిక నివాసాలు ఉండేవి, వీటిని మనం ఏమంటున్నాం, తాత్కాలిక నివాసాలు. తర్వాత ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందో, డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మనకేమైంది, అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయింది, అంటే వ్యవసాయ అభివృద్ధి జరిగింది. అదేవిధంగా మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు, పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఈ పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్స్ని ఏర్పాటు చేసుకునే క్రమంలోనే డొమెస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డొమెస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్? పశువులను మచ్చిక చేసుకోవడం స్టార్ట్ అయింది. డొమెస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో అగ్రికల్చర్ మీద అతనికి ఒక ఐడియా రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంతకంటే ముందు తాత్కాలిక నివాసాల ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏమొచ్చినాయి, శాశ్వత నివాసాలు వచ్చాయి. అదేవిధంగా డొమెస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ జరుగుతుంది. డొమెస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అంటే ఏంటి, పశువులను మచ్చిక చేసుకోవడం ప్రారంభమైంది. ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏంటి, ఐస్ ఏజ్ నుంచి తర్వాత కాలంలో మనకు బ్రైట్ సన్ అంటే క్లైమేటిక్ చేంజెస్ వలన మనకేమొచ్చాయి, ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ వచ్చాయి. తర్వాత గుడ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్ అంటే వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన వాతావరణ మార్పులు జరిగాయి. తర్వాత వాటర్ రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాటర్ రీసోర్సెస్ రావడం జరిగింది. ఒకప్పుడు మంచుతో కప్పబడిన ఎర్త్ మొత్తం ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయి, నదులు, సముద్రాలు, సరస్సులు, చెరువులు ఇలాంటివన్నీ రావడం జరిగింది. తద్వారా మానవుడు సహజ సిద్ధంగా పెరిగిన వరి మరియు బార్లీ గింజలను సేకరిస్తూ వేట మరియు మొక్కల సేకరణ పైన ఆధారపడి జీవిస్తూ అతను ఏం చేస్తున్నాడు, టెంపరరీ షెల్టర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు, అంటే తాత్కాలిక నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. తర్వాత క్రమంలో నెక్స్ట్ ఫేజ్లో ఏం జరిగింది, కొంచెం నదీ పరివాహక ప్రాంతాలకు దూరంగా వెళ్ళి అక్కడ వ్యవసాయాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది. తర్వాత శాశ్వత నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు, పశువులను మచ్చిక చేసుకున్నాడు. దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే డొమెస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ అంటున్నాం. సో ఎలా అంటే మేకలు, గొర్రెలు, కుక్కలు ఆ కాలంలో మచ్చిక చేసుకోవడం ప్రారంభమైంది. సో అదేవిధంగా ఈ మచ్చిక చేసుకున్న పశువులను అతను వ్యవసాయంలో వాడడం మొదలైంది. సో అగ్రికల్చర్లో ఏమైంది, ఈ మచ్చిక చేసుకున్న పశువులతోటి వ్యవసాయం చేయడం ప్రారంభమైంది. సో డొమెస్టిఫైడ్ ఎనిమల్స్ వర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటు ద కల్టివేషన్ అయింది. తద్వారా మనకేమొస్తుంది, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చింది ఏంటి, ఐరన్ ఏజ్ వస్తుంది. సో సింపుల్గా చూడండి, ఇక్కడ స్టోన్ టూల్స్ వాడాడు, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై కాపర్ టూల్స్, నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై బ్రాంజ్ టూల్స్ వాడాడు. దీన్నంతా మనం ఏమంటున్నాం, చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటున్నాం. సో చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, స్టోన్ టూల్స్ యూస్ చేశారు, కాపర్ టూల్స్ యూస్ చేశారు, బ్రాంజ్ టూల్స్ యూస్ చేశారు. సో మొత్తం మనకు 3 రకాల పనిముట్లను వాడినప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నాం, చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ ప్రారంభమైంది, డొమెస్టిఫైడ్ ఎనిమల్స్ వర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ద అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్. సో అగ్రికల్చర్ జరుగుతుంది మనకు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అదేవిధంగా మనకు డొమెస్టిఫైడ్ ఎనిమల్స్ వర్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్. తద్వారా మనకు అప్పుడే వీల్ కనుగొనడం జరిగింది. సో చక్రం కనుగొనడం జరిగింది. ఈ చక్రం వలన మనకు వచ్చింది ఏంటి, పాటరీ డెవలప్మెంట్ అంటే కుండల తయారీ జరిగింది. అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగింది అంటే ఏంటి, రవాణా జరుగుతుంది. సో రవాణా వ్యవస్థ ఏర్పడింది. అదేవిధంగా కుండల తయారీ ఏర్పడింది. అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే రవాణా వ్యవస్థ ఏర్పడడం జరిగింది. తద్వారా మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వర్తకం కూడా ప్రారంభమైంది.
ఈ వర్తకం అంటే ఏంటి? ట్రేడ్ జరుగుతుంది. కానీ అప్పుడున్నది ఏంటి? మనకు బార్టర్ సిస్టమ్. బార్టర్ సిస్టమ్ని ఏమంటున్నాం? వస్తు మార్పిడి విధానం ఉండేది. వస్తు మార్పిడి విధానం అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఒక రైతు వరి పండించాడు, అతనికి గోధుమలు కావాలనుకోండి. ఈ వరి ధాన్యాలు అతనికి ఇచ్చి ఈ గోధుమ ధాన్యాలు అతను తీసుకునేవాడు. అంటే ఆ టైంలో మనకి ఏంటంటే కరెన్సీ అనేది లేదు కాబట్టి అతను ఏం చేసేవాడు? వస్తువులను మార్పిడి చేసుకుంటూ తన అవసరాలను తీర్చుకునేవాడు. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? బార్టర్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఒకవేళ అతనికి బార్లీ కావాలనుకోండి, వరి గింజలు ఇచ్చి బార్లీ తీసుకునేవాడు. ఆ విధంగా వస్తువులను మార్పిడి చేసుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నాం? వస్తు మార్పిడి విధానం అన్నాం. బార్టర్ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్టెడ్. సో ఇదంతా మనకి ఎప్పుడు జరుగుతుంది? చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో జరుగుతుంది. చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో మనకు జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏంటి? మొత్తం పరిణామాలలో మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమేం డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి? అగ్రికల్చర్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పాటరీ అంటే కుండల తయారీ జరుగుతుంది. రవాణా వ్యవస్థలు ప్రారంభమయ్యాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు వర్తకం జరుగుతుంది. బార్టర్ సిస్టమ్ రావడం జరిగింది. బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే వస్తు మార్పిడి విధానం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ చాల్కోలిథిక్లో ఈ డెవలప్మెంట్స్ వల్లనే మనకు నెక్స్ట్ ఏమైందంటే నెక్స్ట్ ఫేజ్ నాగరికతలు ఏర్పడ్డాయి. సో నాగరికతలు ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయి? చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో ఏర్పడ్డాయి. చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి? స్టోన్, కాపర్, తర్వాత వచ్చింది ఏంటి? మనకు బ్రాంజ్. ఈ 3 పనిముట్లను వాడినప్పుడు మనం ఆ కాలాన్ని ఏమంటున్నాం? చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటున్నాం. డ్యూరింగ్ ద చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ ద మ్యాన్ యూజ్డ్ స్టోన్ టూల్స్, కాపర్ టూల్స్ అండ్ bronze tools. So here the transition period from stone to bronze, that is known as Chalcolithic time period. During the Chalcolithic time period we can witness the agriculture, pottery, transportation, trade with barter system. So here we can witness the civilizations started existing on the banks of rivers. Example, in India we are having the Indus Valley civilization. In China we are having the Chinese civilization. In Mesopotamia we are having the Mesopotamia civilization. In Egypt we are having the Egypt civilization. In surroundings of Greece we are having the Crete civilization. So what are the civilizations that existed? Number 1, సింధు నాగరికత, తర్వాత చైనా నాగరికత, అదేవిధంగా ఈజిప్ట్ నాగరికత, అదేవిధంగా మెసపటోమియా నాగరికత, ఇంకొకటి క్రీట్ నాగరికత. సో చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో మనకు జరుగుతున్న పరిణామాలు వ్యవసాయం, కుండల తయారీ, రవాణా వ్యవస్థ, తర్వాత వర్తకం, ఈ వస్తు మార్పిడి విధానం, ఇవన్నీ కూడా మనకు సమాజంలో రావడం వలన మనకు జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏంటి? ఇక్కడ సింధు నాగరికత ఏర్పడింది, చైనా నాగరికత ఏర్పడింది, ఈజిప్ట్ నాగరికత ఏర్పడింది, మెసపటోమియా నాగరికత ఏర్పడింది, తర్వాత క్రీట్ నాగరికత ఏర్పడింది. ఇవన్నీ కూడా నాగరికతలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం జరుగుతున్నాయి? ఇది చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్. అందుకే మనం ఏమంటున్నాం? సింధులోయ నాగరికత ప్రజలకు ఐరన్ తెలియదు, ఇనుము వాడకం తెలియదు. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. అంటే మనం ఫస్ట్లో డిస్కస్ చేసినట్టుగా మానవుడు పరిణామ క్రమం ఎలా జరుగుతుంది? మొట్టమొదటగా రాతి యుగం, ఆ తర్వాత వచ్చింది మనకేంటి? రాగి యుగం, తర్వాత కంచు యుగం, తర్వాత జరిగిందే మనకేంటి? లోహయుగం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రాతి యుగం, రాగి యుగం, కంచు యుగానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరంటే మనకు చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్ అంటారు. ఆ చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు? సింధు లోయ నాగరికత ప్రజలు. తద్వారా వాళ్ళకు తెలియని విషయం ఏంటి? ఇనుము వాడకం తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఐరన్ ఏజ్ కంటే ముందున్న వాళ్ళు. ఎవరు? ఐరన్ ఏజ్ కంటే ముందున్న వాళ్ళు. ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పీపుల్ వర్ అవేర్ ఆఫ్ ద స్టోన్ టూల్స్, కాపర్ టూల్స్, బ్రాంజ్ టూల్స్. స్టోన్ టూల్స్, కాపర్ టూల్స్, బ్రాంజ్ టూల్స్. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఏంటంటే చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో మనకు వ్యవసాయం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వర్తకం విత్ బార్టర్ సిస్టమ్ జరుగుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే కాపర్ ఇన్వెంట్ చేయబడిందో, ఎప్పుడైతే కాపర్ మరియు బ్రాంజ్ ఇన్వెంట్ చేయబడిందో మనకు సొసైటీలో ఇంకొక ఆక్యుపేషన్ రావడం జరిగింది, ఇంకొక వృత్తి వాళ్ళు రావడం జరిగింది. వారినే మనం ఏమంటున్నాం? ఫర్నెస్.
రన్ చేసే మెటలర్జిస్ట్ అంటున్నాం. మెటలర్జిస్ట్ సచ్ యాజ్ స్మిత్ అంటున్నాం. సచ్ యాజ్ స్మిత్, గోల్డ్ స్మిత్, తర్వాత బ్లాక్ స్మిత్ అంటాం కదా, కంసాలి పని వాళ్ళు కూడా రావడం జరిగింది. ఫర్నెస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి? మాల్టన్ మెటల్ అంటే వేడి చేసిన లోహాన్ని మనకు అనుకూలమైన ఆ షేప్లో వాళ్ళు పౌర్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా మనకేంటంటే మనకు అనుకూలమైన ఆ షేప్ తోటి పాత్రలు లేదా పనిముట్లు రావడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు పాట్ మేకింగ్ వచ్చింది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది, వర్తక వాణిజ్యాలు జరుగుతున్నాయి, బార్టర్ సిస్టమ్ ఉంది. అదేవిధంగా సమాజంలో ఇంకొక వృత్తి పనివారు రావడం జరిగింది. వాళ్ళే మనకెవరు? స్మిత్. అంటే స్మిత్ అంటే ఎవరు? గోల్డ్ స్మిత్, బ్లాక్ స్మిత్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, కంసాలి పని వాళ్ళు కూడా సమాజంలోకి రావడం జరిగింది. ఇదంతా జరుగుతున్న క్రమం ఏంటి? చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్. ఆ టైంలోనే మనకు కొన్ని సివిలైజేషన్స్ వచ్చాయి. అవే సింధులోయ నాగరికత, చైనా నాగరికత, ఈజిప్ట్ నాగరికత, అదేవిధంగా మెసపటోమియా నాగరికత, నెక్స్ట్ క్రీట్ నాగరికత. ఓకే, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్, నెక్స్ట్ చైనా సివిలైజేషన్, మెసపటోమియా సివిలైజేషన్ అండ్ క్రీట్ సివిలైజేషన్. ఫర్ ద సర్ప్రైజ్, the Sindhu Loya Nagarikata, the Indus Valley civilization was considered to be the only urban civilization. Only urban civilization was Indus Valley civilization. To some extent, Crete civilization also known as urban civilization, but 100% urban civilization was సింధు లోయ నాగరికత. సో పట్టణ నాగరికత, ఇందులో మనకు పట్టణ నాగరికత ఎక్కడుంది? సింధు లోయ నాగరికతను మనం కంప్లీట్గా పట్టణ నాగరికత అంటున్నాం. బట్ ఇందులో కొద్ది మేర కొంతవరకు క్రీట్ నాగరికతలో కూడా మనం పట్టరి నాగరికతకు సంబంధించిన అంశాలను చూడవచ్చు. ఇదంతా మనకు జరుగుతున్న క్రమం ఎప్పుడు? చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో జరుగుతుంది. ఇదంతా చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్లో జరుగుతుంది. సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద చాల్కోలిథిక్ టైం పీరియడ్. సో దీని తర్వాత మనకు వచ్చింది ఏంటి? ఐరన్ ఏజ్ గురించి దీని తర్వాత మనకు వచ్చిందే ఐరన్ ఏజ్. ఈ ఐరన్ ఏజ్లో జరుగుతున్న సంఘటనలు ఏంటో చూద్దాం. ఐరన్ ఏజ్ ఎప్పుడైతే ఐరన్ కనుగొనబడిందో అంటే ఇనుము ఎప్పుడైతే కనుగొనబడిందో సమాజంలో మనకు పనిముట్లు కూడా ఐరన్ పనిముట్లు రావడం జరిగింది. అంటే లోహ పనిముట్లు రావడం జరిగింది, ఇనుముకు సంబంధించిన పనిముట్లు రావడం జరిగింది, ఇనుప పనిముట్లు అంటున్నాం. తద్వారా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అనేది మ్యాసివ్గా ఇంక్రీజ్ అయింది. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్డ్ మ్యాసివ్లీ. సో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్డ్ మ్యాసివ్లీ. నెక్స్ట్ ద సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ transferred as trade and commerce. So development of trade and commerce. Okay, development of trade and commerce అంటే ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగినప్పుడు మనకు ఆ మిగులు ఉత్పత్తి ఏదైతే ఉందో అది వ్యాపారం వైపు మళ్లించబడింది. తద్వారా అప్పటి వరకు గ్రామాలలో ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత పట్టణాల ఏర్పాటు ప్రారంభమైంది. ఈ పట్టణాలు నగరాల ఏర్పాటు జరుగుతుంది. నగరాలు ఏర్పాటు కాబడ్డాయి. ఆ విధంగా భారతదేశంలో ఏర్పడ్డాయే 16 మహాజనపదాలు అంటున్నాం. అందులో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది మగధ. సో 16 మహాజనపదాలు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి? ఒకప్పుడు గ్రామాలు ఉన్న తర్వాత మనకు ఐరన్ ఎప్పుడైతే ఇన్వెంట్ చేయబడిందో, ఎప్పుడైతే లోహము కనుగొనబడిందో తద్వారా వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరిగింది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పెరగడం వలన అంటే సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. తద్వారా మనకి ఇప్పుడు వ్యాపారం పెరుగుతుంది. ఈ వ్యాపారం పెరుగుతున్నప్పుడు వచ్చినవి ఏంటంటే పట్టణాలు, నగరాలు. ఆ విధంగా భారతదేశంలో ఆ కాలానికి 16 మహాజనపదాలు వచ్చాయి. ఈ 16 మహాజనపదాలు అనే కాన్సెప్ట్ మనం అందరము చాలాసార్లు వినే ఉంటాం. అసలు జనపదాలు అంటే ఏంటో చూద్దాం. అసలు ఫస్ట్ జనపదం అంటే ఏంటో చూద్దాం, తర్వాత మహాజనపదాలు అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో జనపదం, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జనపదం? జనపదం. సో హియర్ ద టర్మ్ జన మీన్స్ పీపుల్, అంటే ప్రజలు అని అర్థం. జన మీన్స్ పీపుల్, ప్రజలు అనే అర్థం. అదేవిధంగా మనకు పద అంటే ఫీట్ అంటే వాళ్ళ
పాదము అని అర్థం. అంటే ప్రజలు ఎక్కడైతే వాళ్ళ పాదం మోపారో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం, జనపదం అంటున్నాం. ద పీపుల్ వేర్ దే గాట్ సెటిల్డ్ వాజ్ నోన్ యాజ్ జనపదం. అంటే జనపదం అంటే ఏంటి, ఒక గ్రామం, ఇలాంటివన్నీ జనపదం. అదే 16 మహాజనపదాలు అంటే ఏంటి, ఒకవేళ గ్రామం అనుకోండి జనపదం అంటే, మహాజనపదం అంటే హైదరాబాద్ లాంటి సిటీ అనుకోండి. జనపదం అంటే ఒక గ్రామం, మహాజనపదం అంటే ఏంటి, హైదరాబాద్ లాంటి సిటీ. అలాంటి మహాజనపదాలు మొత్తం ఎక్కడున్నాయి, భారతదేశంలో ఎన్నున్నాయి, 16 మహాజనపదాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైన మహాజనపదమే మనకు మగధ మహాజనపద. అదేవిధంగా 16 మహాజనపదాలలో దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న ఏకైక మహాజనపదం ఏంటి, అస్మక. ఏకైక మహాజనపదం అస్మక. అస్మక అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్స్ట్వైల్ కరీంనగర్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని కలిపి, పూర్వపు ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాలను కలిపి మనం ఏమంటున్నాం, అస్మక మహాజనపదంగా పిలవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మగధ అనేది ఏంటంటే 16 మహాజనపదాలలో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న మహాజనపదం. ఇప్పుడు ఈ 16 మహాజనపదాలు వాళ్ళ లోపల వాళ్ళే తరచుగా యుద్ధాలు చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న మహాజనపదమే మగధ. మగధను పరిపాలించిన మొట్టమొదటి రాజవంశం ఏది, బహురుద్ర వంశం. ఈ బహురుద్ర వంశం తర్వాత మనకు వచ్చింది ఏంటి, హర్యాంక వంశం. హర్యాంక వంశం తర్వాత వచ్చింది మనకు శిశునాగుల వంశం. శిశునాగుల తర్వాత వచ్చింది మనకెవరు, నందవంశం. ఈ నందవంశాన్ని పారద్రోలి మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి చంద్రగుప్త మౌర్య. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం, మౌర్య సామ్రాజ్యం అంటున్నాం. అంటే ఒకప్పుడు మనం రాతి యుగం నుంచి ఐరన్ ఏజ్, అంటే రాతి యుగం నుంచి లోహ యుగం, ఇనుప యుగానికి వచ్చే వరకు సొసైటీలో ఎన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి చూడండి. సో ఐరన్ ఇన్వెంట్ చేయడం వలన అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ పెరగడం వలన మనకేమైంది, ఇక్కడ ఇదే విధంగా ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ పెరిగింది, నగరాలు ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది. అప్పటికే మనకు రాజ్యాలు యుద్ధాలు అనే కాన్సెప్ట్ రావడం జరుగుతుంది. ఐరన్ కనుగొనడం వలన మనకి ఇక్కడ వెపన్స్, ఆయుధాలు తయారు చేయడం జరిగింది. ఆయుధాలు ఎక్కువగా తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ ఆయుధాల వలన మనకు 16 మహాజనపదాలలో తరచుగా వాళ్ళ లోపల వాళ్ళకే ఆధిపత్య పోరు జరుగుతూ, అందులో ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న మహాజనపదంగా మిగిలింది ఏంటి మనకు, మగధ. సో మగధను పరిపాలించిన రాజవంశాలు ఏంటి, బహురుద్ర రాజవంశం, హర్యాంక రాజవంశం, తర్వాత వచ్చింది శిశునాగులు, నందులు. ఈ నందరాజులను తీసివేసి మౌర్య సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు మనకు, చంద్రగుప్త మౌర్య. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రాజ్యం, వంశం, అదేవిధంగా సామ్రాజ్యం. చూడ్డానికి 3 ఒకేలా ఉంటాయి, ఓకేనా. చూడ్డానికి 3 ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ మనకు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో మనం తరచుగా వింటుంటాం రాజ్యం, వంశం, సామ్రాజ్యం, కింగ్డమ్, డైనాసిటీ, ఎంపైర్ అంటున్నాం, ఓకేనా. కింగ్డమ్, డైనాసిటీ అండ్ ఎంపైర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఎంపైర్. సో కింగ్డమ్ అంటే ఏంటి, రాజ్యం అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి రాజు ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, రాజ్యం అంటున్నాం. దాని అధిపతి ఎవరు, రాజు. రాజ్యం, దాని అధిపతి రాజు. సో ఇఫ్ ఎనీ రీజియన్ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎ కింగ్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కింగ్డమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద కింగ్. వెన్ సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అడ్మినిస్టర్ ద కింగ్డమ్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డైనాసిటీ. అంటే ఒకే ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించినప్పుడైతే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, వంశం అంటున్నాం. అదేవిధంగా దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, వంశం అంటున్నాం. ఒకవేళ రాజ్య విస్తరణ జరిగి మనకు మ్యాక్సిమం పోర్షన్, అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో భూభాగం వాళ్ళ అధీనంలో ఉంటే దాన్నే సామ్రాజ్యం అంటున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, మౌర్యులు భారతదేశ ఉపఖండంలో
ఎక్కువ మొత్తంలో వాళ్ళ అధీనంలో ఉంచుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి మౌర్యులను మనం ఏమంటున్నాం? మౌర్య సామ్రాజ్యం అంటున్నాం. మౌర్య సామ్రాజ్యం అంటున్నాం. మౌర్య సామ్రాజ్యం అని ఎందుకు అంటున్నాం? మౌర్యన్ ఎంపైర్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? బికాస్ ద మౌర్యన్స్ గాట్ కంట్రోల్డ్ ఓవర్ ద మ్యాక్సిమం పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద సబ్ కాంటినెంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాళ్ళని మనం ఏమంటున్నాం? మౌర్యన్ ఎంపైర్ అని పిలవడం జరుగుతున్నాం. సో ఇక్కడ చూడడానికి మూడు ఒకేలాగా ఉన్నప్పటికీ కింగ్డమ్ అంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది, తర్వాత డైనాసిటీ అంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది, అదేవిధంగా మనకు ఎంపైర్ అంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది. అంటే రాజ్యం, వంశం, సామ్రాజ్యం, ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. దాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఎగ్జామినేషన్లో కూడా చిన్న చిన్న పదాలకు కూడా మనకు చాలా చాలా అర్థాలు వేరుగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క యూనిక్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంటుంది. ఇక్కడ రాజ్యం అంటే వేరు, వంశం అంటే వేరు, సామ్రాజ్యం అంటే వేరు. అదేవిధంగా మనకు హిస్టరీలో అలాంటి పదాలన్నీ కోకొల్లలుగా ఉన్నాయి. చాలా పదాలు ఉన్నాయి అలాంటివి. బట్ మనం ఏమనుకుంటాం? ఒక్కొక్క పదానికి మీనింగ్ అన్నీ కలిపి సేమ్ అనుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్, కింగ్డమ్ అన్నా, ఎంపైర్ అన్నా, అదేవిధంగా డైనాసిటీ అన్న మూడు ఒకేలా అనిపించినప్పటికీ ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క విశిష్టత ఉంది. ఆ విధంగా మనకి హిస్టరీలో ఇలాంటి పదాలు చాలా వస్తాయి. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది ఏంటి? మొదట్లో మంచు యుగం ఉంది. సో ఫస్ట్ మంచు యుగం తర్వాత మనకు వాతావరణ మార్పుల వలన మనకు మంచి క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ రావడం జరిగింది. సారవంతమైన నేలలు బయటపడ్డాయి. అదేవిధంగా మనకు వాటర్ రీసోర్సెస్ అవైలబిలిటీ పెరిగింది. తద్వారా మనకు వచ్చింది ఏంటి? వ్యవసాయం. మానవుడు నదీ పరివాహక ప్రాంతాలలో నివసిస్తూ అతను ఏం చేస్తున్నాడు? మనకు తాత్కాలిక నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అదేవిధంగా వేట, మొక్కల సేకరణ, దుంపల సేకరణ పైన ఆధారపడి జీవించేవాడు. తర్వాత కాలంలో ఏమవుతుంది? మనకు డొమెస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ జరిగింది. అంటే పశువులను మచ్చిక చేసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుంది? మనకి ఇక్కడ బార్లీ, వరి వంటి గింజలను సేకరించాడు. నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తున్నాడు? వ్యవసాయాన్ని చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ వ్యవసాయ చేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత శాశ్వతమైన నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. వాటినే మనం ఏమంటున్నాం? గ్రామాలు అంటున్నాం. తర్వాత మనకు డొమెస్టిఫైడ్ ఎనిమల్స్ వర్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద కల్టివేషన్. మచ్చిక చేసుకున్న పశువులను అతను ఈ క్యాటల్స్, ఆవులు ఇలాంటి వాటన్నిటిని, ఎద్దులు ఇలాంటి వాటన్నిటిని కల్టివేషన్ అంటే వ్యవసాయంలో అతను యూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు అప్పుడే వీల్ ఐడెంటిఫికేషన్ జరిగింది. అంటే చక్రాన్ని కనుగొన్న తర్వాత కుమ్మరి రావడం జరిగింది. ఆ కుమ్మరితో పాటు మనకు వచ్చిన పరిణామాలు ఏంటి? ఈ చక్రం కనుగొన్న తర్వాత రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడింది. అప్పుడే మనకేం జరుగుతుంది? వర్తక వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి. అప్పుడు మనకు సమాజంలో ఉన్న వ్యవస్థ ఏంటి? వస్తు మార్పిడి వ్యవస్థ. వస్తు మార్పిడి విధానం వలన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ జరుగుతుంది. అంటే బార్టర్ సిస్టమ్ వలన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ జరుగుతుంది. తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైతే ఇనుము కనుగొనబడిందో వ్యవసాయంలో గణనీయమైన మార్పులను చూసాం. తద్వారా ఏర్పడినవే ఈ వర్తక వాణిజ్యాలు కూడా గణనీయంగా పెరిగి మనకు పట్టణాలు, నగరాలు రావడం జరిగింది. ఆ విధంగా 16 మహాజనపదాలు ఏర్పడ్డాయి. అందులో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న మహాజనపదం ఏంటి అంటే మగధ. ఈ మగధను పరిపాలించిన రాజవంశాలు క్రమంగా చూస్తే బహరుద్ర రాజవంశం, హర్యాంక రాజవంశం, తర్వాత శిశునాగుల తర్వాత నందులు. ఈ నందవంశాన్ని పారదోలి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు. చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఏర్పాటు చేసిన సామ్రాజ్యాన్ని మనం మౌర్య వంశం అంటున్నాం. ఓకే, ఈ క్లాస్లో మనకేంటి? ప్రీ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్తో పాటు ఆ విధంగా అభివృద్ధి కోణంలో మనం ఈ సెషన్ని డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ అండ్ వీ విల్ డిస్కస్ ఫ్యూ మోర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ అగైన్.